What is the difference between Ronaldo and Messi? এই তেলটা আমি বাটি করে রেখে দিই আজকে রেসিপি বানাবো। So guys, basically आज ऑफ डे लैद खाওয়ার दिन আগে ব্রেকফাস্ট বানাই। দিনের শুরুটাই খারাপ। সকাল সকাল দুধ গরম করলাম, দুধটা কেটে গেল। একটা কাজ করে একটু ঘুরে আসি বাইরে থেকে, যদি মুডটা ভালো হয়। লকডাউনের চক্করে কোথাও বেরোনো হচ্ছে। রেডি হয়নি, তারপরে দেখা হচ্ছে। চলো রেডি হওয়ার আগে অ্যাটলিস্ট এটা স্ট্রেন করে দিয়ে যাই, জলটা ঝরে যাবে। অ্যান্ড লেটস সি কিসে ইউজ করা যায়। সো গাইজ ফাইনালি রেডি হয়ে গেছি। আর কয়েকটা কাজ অনেকদিন ধরে পড়েছিল, যেগুলো ফিনিশ হচ্ছিল না, এই টুকটাক এটা ওটাতে বিজি হয়ে যাচ্ছিলাম। যাই ওগুলো করে আসি, একটু ঘোরা হবে, কাজও হবে। তোমরা যারা বাড়িতে রয়েছো, যারা লকডাউনের জন্য বাইরে বেরোতে পারছো না, যদি কখনো একদিন বেরোতে পারো, যদি সুযোগ পাও বা যদি মনে হয়, লিখে জানাতে বলো না কমেন্ট বক্সে কি বেরিয়ে কেমন লাগলো। বিকজ আমার তো রিলি খুব ভালো লাগছে অনেকদিন পর বেরিয়ে। ইয়ে বাবা, এটা কি এত তেল? কি এটা? এই তেলটা আমি বাটি করে রেখে দিই, এটা দিয়ে আজকে রেসিপি বানাবো। হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, আজকে শুভ। তো কালকে ভেবেছিলাম ভিডিওটা ফিনিশ করবো, বাট কালকে ল্যাদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই কালকে করা হয়নি। তাই আজকে উইল ফিনিশ দ্য ভিডিও দ্য ফ্রেশ মুড। কালকে তো দুধটা কেটে গেছিল। বোরড লাগিয়েছো? না, লাগাইনি। What is the difference between Ronaldo and Messi? A person can be a Messi eater, but a person cannot be a Ronaldo eater. বাড়িতে অনেক সময় হয় দুধ গরম করতে গিয়ে দুধ কেটে যায়, অ্যান্ড আমরা সেটা নিয়ে কনফিউজ হয়ে যাই কী করবো। সো সেটা নিয়ে বেসিক্যালি আজকের ভিডিও। লেটস স্টার্ট মেকিং ছানা ডালনা সিম্পলিফাই। Here we're gonna make the masala first. So first we'll be adding some cumin seeds, some coriander seeds, some red chili powder, some turmeric, some ginger, green chilies. We'll add some salt and sugar, of course. If you're too sweet, then don't add sugar. Add some water. If you want, you can soak it for a while. Otherwise, you can just directly make a paste. But make sure you make a fine paste so that your gravy gets smooth. And yes, cleaning is important, guys. Now the table is shining better than my future. That's the puree. Not puree, paste. मैं भूलभाल इंग्लिश बोली हम, it's okay. But तो तुम adjust कर लो please. So now we're gonna make the chena mixture. तो छाना जेटा छिलो आगे, ওটা ভালো করে চটকে নি। ভালো করে চটকে। If you want, you can add little bit of maida here, just to add a binding. Otherwise, you can just directly make a balls, or you can give it a shape. But up to you. Just fry one piece and check how is the texture. If it's holding the whole thing nicely, it's fine. Otherwise, you can add a little bit of maida or refined flour. Just like in 1 cup, you can add 1 spoon or 2 spoons of maida as per the requirement. Now it's the time to fry. I'll be adding some refined oil in the frying pan, and I'll always suggest you to use a non-stick pan so that it doesn't stick to the base. And the temperature of the oil is very important as well, otherwise this will stick, as you can see. So make sure you keep mixing it or keep stirring this so that it doesn't stick to the base. Once this gets slightly ready, it won't stick anymore. But the initial part is very important. You can use fork, you can use your ladle, anything to turn this. But I felt the spoon is spoon fork guli feli maja maja. The fork is working good, so I'm using fork. But you can use a silicone spatula as well. That works perfect. It has to be fried well.
I would suggest golden brown. And once this gets completely done, this will look something similar to this. Basically ছানা ভাজা. So be careful again. এটা বাড়িতে সেম প্রবলেম হয়, এটা ভাজার পর লোকজন হামলে পড়ে, আর যে কোয়ান্টিটি নিয়ে স্টার্ট করা হয় পরে যখন ঝোলটা হয় তখন ততটা কোয়ান্টিটি থাকে না। সো এই ভাজার পর এটাকে টুক করে উপরে সাইডে কোথাও লুকিয়ে রাখবে বা ঢেকে রাখবে। আর যদি কেউ জিজ্ঞেস করে দেয়ার আ টিপ, বলবে এটা কাঁচা আছে ভেতরে, তাহলে কেউ খাবে না। নাও ইউ স্টার্ট ফ্রাইং পোটেটো। Now add the mustard oil in the pressure cooker. The same signature. Don't ask me which brand I'm using because এরা কেউ আমাকে পয়সা দিচ্ছে না। তো স্পন্সর যতদিন পাচ্ছি না ততদিন কারোর নাম নেওয়া। Now add the mixture. মশালা মিক্সচার বেসিক্যালি যেটা আগে বানিয়েছিলাম। না ডোন্ট আস্ক মি কোথা থেকে এলো, এটা আগে থেকেই এলো যেটা আগে বানিয়েছিলাম। প্লিজ ফোকাস গাইজ, ফোকাস। Add the potatoes, let it cook for 5 minutes and add some water. Cover this and let it cook until 2 whistles. সিটি না বাজলে ইউ ক্যান প্লে দ্য সং, ওই সলমন ভাইয়ের সিটি মার সিটি মার। হ্যাঁ, সিটি প্রেশার কুকারই মারবে, আপনি মারবেন না, বিকজ ওটা প্রেশার কুকারের কাজ। চাপে চাপে আমি রেডি হয়ে যাচ্ছি, আলু তো 2 সিটিতেই রেডি হয়ে যাবে, কোনো চাপ নেই। মানে চাপ নেই মানে ওই যাই হোক, এই 2 হুইসেল হয়ে গেছে, কারণ এটা আমি এডিট করে দিচ্ছি পটাপট। এটা করতে একটু টাইম লেগেছিলো, বাট যাই হোক, ক্লিনিং ইজ ইম্পর্টেন্ট গাইজ অ্যাগেন। এবার এটা খুলবো, মোমেন্ট অফ ট্রুথ, এটা ছুরি ঢুকিয়ে দিন। এটা লিগাল, আলুর পেটে ছুরি ঢোকাতে পারবেন, কোনো চাপ নেই। ব্যাস আলু পেকে গেছে, আলু তো পাকবেই, সেটা বড়ো কথা না, ছোটো ছোটো বাচ্চাগুলো আজকাল পেকে যাচ্ছে। নাও অ্যাট দ্য ছেনা, মানে ভাজা ছানা, দেখেছেন এগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম বলে কেউ এক পিসও খায়নি, সব খেয়ে নিত। বাড়িতে সেম টিপটা ফলো করবেন, কেউ খাবে না। নাও adjust the seasoning. If you want, you can add some salt, you can add a little bit of sugar, and most important, add a bit of garam masala. And add little more water so that this chena absorbs the water, the jhol jeta bole. And finish this with some ghee. কি দেখে মনে হচ্ছে পড়ছে না, আর পড়েছে, চাপ নেই। And finally, once it gets ready, this should look something like this. খুব ইজি রেসিপি, ডু ট্রাই দিস এট হোম অ্যান্ড ট্রাই করে জানাতে ভুলো না কেমন লাগলো, বা দেখেও জানাতে ভুলো না কেমন লাগলো ভিডিওটা। আজকে আমরা শিখলাম বিগ ইস্যু উইথ দ্য প্রনাউন্সিয়েশন। সো আজকে আমরা শিখলাম ছানার ডালনা বানানোর সুপার ইজি একটা রেসিপি। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে শেয়ার করতে ভুলো না। ভিডিওস কেমন লাগছে ডু রাইট মি ইন দি কমেন্ট সেকশন। আর যারা ভিডিওস দেখছো বা রেসিপিস দেখছো, বাড়িতে ট্রাই করছো, সেই ফটোটা ক্লিক করে, মানে বাড়িতে খাবার বানিয়ে সেই ফটোটা ক্লিক করে আমাকে ইনস্টাগ্রামে ইনবক্স করতে ভুলো না। ডেফিনেটলি আমি সেই ফটোটা ফিচার করবো আমার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে। আর মাই ইনস্টাগ্রাম লিঙ্ক ইজ CHEFSOUGATU। Keep watching, keep supporting, and do take care.